الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 6 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 12 من شهر جون لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند ختمنا للباب 83 بعد 200 من هذا الكتاب، وكان بعنوان من دعا بطول العمر. ونواصل القراءة مع الباب الذي بعده، وهو بعنوان من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 6e nuit du mois de Dhul Hijjah de l'an 1445, c'est-à-dire le 12 juin 2024. Comme chaque mercredi soir, nous allons lire ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qu'il a consacré à la mention des bienséances. Et nous avons pu clôturer lors de notre dernière rencontre la lecture du 283e chapitre de ce livre. Et nous passons donc au chapitre suivant, qui lui est intitulé Man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Celui qui a dit, on répond à l'esclave tant qu'il ne s'empresse pas. Et dans ce chapitre-là, il y a 2 hadiths qu'on va voir ce soir ensemble, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que la réussite et la droiture et la guidée. Samillah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا أبو اليمن قال حدثنا سعيد عن الزهري أنه قال. عندك سعيد أو شعيب؟ الثاني أبو اليمن. نعم. حدثنا شعيب عن الزهري قال ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. حسبك، بارك الله فيك. حتى نلاقي. هذا الباب عنوانه مقتبس من حديث، والحديث لم يذكره المصنف رحمه الله لا في الأدب المفرد ولا في صحيحه، وإنما اقتبسه من رواية أخرى عند غيره من المحدثين. والمراد والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز العجلة وعدم ترك الدعاء لسبب عدم الاستجابة فيما يظهر وفيما يراه الرائي ويظنه الداعي، والحقيقة خلاف ما يعتقده. وقبل أن نتكلم عن الحديث نفسه، نود أن نذكر شيئين متعلقين بالسند. أولا، قوله أخبرني ابن عبيد كما قرأ قارئنا الكريم، وهذا ثابت في بعض نسخ الكتاب، والصحيح أبو عبيد وليس ابن عبيد، وإن كان جائزا، لأن أبو عبيد هذا أبوه اسمه عبيد أيضا، فهو أبو عبيد سعد بن عبيد، فهو أبو عبيد وابن عبيد. لكن حتى لا يعتقد القارئ أن الاختلاف في المنقول دليل على الخطأ، ليس الأمر كذلك، بل ينبغي ألا تعجل نظرا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في التبويب. إذن
الاختلاف الوارد في الاسم من نسخة إلى أخرى لا يستلزم الخطأ، وإنما ذكر الراوي بانتسابه إلى أبيه تارة وبكنيته تارة أخرى، فهو أبو عبيد سعد ابن عبيد. ثم قال وهو الأمر الثاني مولى عبد الرحمن، واختلف كذلك في أي عباد الرحمن هو، فعلى قولين: عبد الرحمن بن أزهر من بني أزهر، وعبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. والمعروف أن أحدهما ابن عم الآخر، فهما ابن عمومة، وهذا المولى قد يكون عندهما معا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإلا فهذا أبو عبيد كان مولا لعبد الرحمن بن أزهر في الظاهر، أو لعبد الرحمن بن عوف، وكان من القراء وأهل الفقه. والمقصود بأهل القراء أنه كان حافظا للقرآن معربا له عالما بمعانيه، هذا المقصود بالقراء في اصطلاح المتقدمين، خلافا لما عليه الناس اليوم من إتقان القراءة وحسن الأداء وجمال الصوت. هذا هو تعريف القراء عند الناس اليوم، وشتان بين هذا التعريف وتعريف الأولين، والفرق بين التعريفين واسع والبون شاسع. ونحن نريد من القراء اليوم أن يكونوا على نمط وصفة القراء الأولين، لا كمن يتنطع في إخراج الحروف من مخارجها ويتعب حلقه وصوته في أن يسمع المستمعين أداء كاملا، ولا معرفة له بالمعاني ولا بالأوجه ولا بالتأويلات ولا بكيفية العمل بهذه الآيات. Avant de rentrer dans le hadith, il y a deux points en rapport avec la chaîne de narration sur lesquels j'aimerais revenir. Donc l'auteur il rapporte le hadith d'Abu Yaman, qui lui le rapporte de Shu'aib, qui lui le rapporte de Az-Zuhri, qui lui le rapporte d'Abu Ubaid ibn Abd al-Rahman, ou Mawla Abd al-Rahman. Notre cher et bien-aimé lecteur, dans la version du livre qu'il a, il n'a pas dit Abu Ubaid, il a dit Ibn Ubaid. Et dans mon livre, c'est Abu Ubaid. Et dans la marge, en bas de page, c'est marqué Fi Nusakh Ibn Ubaid. Donc, est-ce que c'est le fils de Ubaid ou est-ce que c'est le père de Ubaid? Donc là, quand on va voir cette différence, vous serez tenté de dire qu'il y a forcément une erreur. Il ne peut pas être l'un et l'autre. Eh bien, figurez-vous que si. Car son nom, c'est Sa'd. Et son père s'appelait Ubaid. Donc, il est bien Ibn Ubaid. Et sa kunya, c'est Abu Ubaid. C'était connu chez les Arabes de donner à leurs enfants, notamment le premier en général, le nom de leur père. Donc très souvent, la kunya, elle se répétait. Et donc l'homme avait comme kunya un nom en rapport avec celui de son père. Pourquoi je vous dis ça? Ça pourrait ne pas être opportun ou important, et pourtant ça l'est. Pourquoi? Parce que peut-être que certains parmi nous s'intéresseraient justement au nom des rapporteurs dans les chaînes de narration, et peut-être aussi qu'ils se rendraient compte de ce genre de divergence dans les différentes versions du livre, et qu'ils seraient, comment dirais-je, tentés de considérer ce genre de différence comme étant des erreurs. Et ce ne sont pas des erreurs. C'est juste que des fois le rapporteur est nommé par son nom, par lequel il est connu, comme ici par exemple Sa'd, ou bien par sa kunya, comme ici Abu Ubaid, ou bien par son affiliation, c'est-à-dire le nom de son père, le fils de Ubaid. Et là, on a trois appellations différentes qui désignent la même personne. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, les ulama du hadith, ils ont développé des sciences entières pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et pour ne pas tomber dans le tadlis. Parce qu'il y en avait qui jouaient avec ça. Il y a des rapporteurs qui voulaient faire croire à des savants qu'ils avaient rapporté le hadith de plein de personnes différentes. Alors qu'en fait, ils avaient rapporté ça de la même personne. Soit il l'appelait par son prénom, Sa'd, ou par sa kunya, Abu Ubaid, ou par son intisab, Ibn Ubaid,
ou par son laqab, un surnom, Al-A'raj, Al-Akbar, Al-Asghar, Al-Samin, Al-Batin, ou ma shabaha dhalik. Alors qu'en fait, il ne fait que rapporter de la même personne. Donc, At-Takhatti, shay'un yasir, wa tahaqququhu, shay'un asir. C'est-à-dire, taxer autrui de faire une erreur est simple. Par contre, le confirmer est une autre paire de manches. C'est facile de dire il s'est trompé. Mais être capable de l'affirmer, c'en est une autre. Exemple. Un savant, il vient et te dit qu'une mas'ala, telle mas'ala, c'est une bid'a. C'est une innovation. Et il va te confirmer ce jugement-là en disant que personne chez les salafs n'a fait telle chose. Et toi, en recherchant, tu trouves que si, des salafs l'ont fait. Donc, le shir qui aura dit ça, il se sera trompé en jugeant cette action comme étant une innovation. Et ce qui nous permet de le faire, c'est de prouver que justement, on a trouvé chez les salafs des gens qui l'ont fait. Après, si s'était contenté de dire c'est une bid'a, sans dire que personne chez les salafs ne l'a fait, là, on ne pourra pas dire qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce que tout dépend quelle est sa définition à lui de la bid'a. Ou bien sur quels critères il se base lui pour juger cette action comme étant une bid'a. Donc là, on ne pourra pas dire il a tort parce qu'il s'est basé sur ses propres critères, à moins que le critère, lui, il soit faux. Ça, c'est une autre chose, encore une fois. Voilà, ce qu'on comprend de cela, mes frères, c'est deux choses. C'est que la première, nul n'est à l'abri de l'erreur, quelle que soit la science qu'il puisse atteindre, et on connaît cette histoire-là, même si certains considèrent qu'elle est faible. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il fait un sondage chez les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Il veut savoir combien elles ont reçu de dot quand le prophète les avait posées, alayhi salatu wassalam. Et il a constaté qu'aucune d'entre elles n'a reçu plus de 500 dirhams. Alors il a fait un qarar. Il a lancé une loi, une règle, dans laquelle il interdit à quiconque de donner plus de 500 dirhams à une femme qu'il voudrait épouser. Et là, il y a une sahabiya, Shifa bintou al-Hakim, si je ne me trompe pas, qui se lève et qui demande à Omar, est-ce qu'on doit lui obéir plus à lui ou à Allah Azza wa Jal? Et il répond à Allah Azza wa Jal. Alors elle lui dit, Allah il nous a permis un quintal de quoi que ce soit, et toi tu nous limites à 500 dirhams. Et puis elle lit le verset dans le Coran où Allah Ta'ala dit, wa in ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Et là Omar radiyallahu anhu il se rend compte de son erreur et dit, Allahumma ghufra asbaha an-nasu kulluhum afqah min Omar. Il a dit, oh Allah, pardon, tout le monde est devenu plus savant que Omar. Et il a annulé sur le champ cette règle qu'il a voulu instaurer. Et ça, même si cette histoire-là, certains savants le considéraient comme faible, en partant du principe où effectivement c'est le cas, ça ne change pas le fait que Omar ou d'autres ont fait des ijtihadat et se sont trompés. Et wal kamalu lillah azza wa jal. Comme il disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala en montrant la tombe du prophète du doigt, alayhi salatu wassalam, il a dit ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hada al-qabr. Il a dit il n'y a pas une personne sans qu'on prenne de ses paroles ou qu'on ne les délaisse, sauf l'occupant de cette tombe, en montrant du doigt la tombe du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Ensuite, ça c'est la première chose. Si ce n'est pas le prophète, sa parole elle doit être, comment dirais-je, pesée avec la balance du kitab et de la sunna. Al-Shafi'i, rahimahullah, il disait لو رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على سطح الماء ما قبلت كلامه حتى أزنه بميزان الشريعة أو كما قال رحمه الله. Il dit, si je voyais un homme flotter dans les airs ou marcher sur la mer, je ne prendrais pas ces paroles tant que je ne les aurais pas pesées avec la balance de la législation. C'est la première des choses. La seconde, c'est que avant de dire que quelqu'un il s'est trompé, tamahal, rouaïdan, vas-y doucement, prends ton temps, ne te précipite pas, comme il disait le poète, combien critiquent une parole correcte dont le seul défaut est sa mauvaise compréhension. Donc il critique une parole en pensant qu'elle est mauvaise alors qu'elle est bonne,
Mais le seul problème, en fait, il vient pas de la parole, mais il vient de la compréhension de celui qui l'a entendu. Et comme وَصَدَقَ مَنْ قَالَ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ كَثُرَ اعْتِرَاضُهُ وَمَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ قَلَّ اعْتِرَاضُهُ. Et a raison celui qui a dit, celui qui a beaucoup de science, celui qui a peu de science, objectera beaucoup. Objectera? Objectivera? Aura beaucoup d'objections. C'était bon, hein? Et celui qui a beaucoup de science objectera peu. Il objectera peu. Parce qu'il est conscient que ces paroles-là ne viennent pas de nulle part et qu'elles ont une origine. طيب. هذا الرجل أبو عبيد مولى عبد الرحمن, donc l'esclave affranchi de Abdurrahman. Mais qui est Abdurrahman? Et là, encore une fois, les savants ont divergé sur le Abdurrahman en question. Est-ce que c'est Abdurrahman ibn Auf, le compagnon connu, radiyallahu anhu, l'un des 10 premiers au paradis, ou bien est-ce que c'est Abdurrahman ibn Azhar, un tabi'i, min al-tabi'in? Et en fait, il s'agit que il s'avère que ces deux Abdurrahman sont des cousins germains. L'un est le fils de l'oncle de l'autre. Donc ils étaient proches. Donc il est probable que ce fameux Abu Zubayr était l'esclave affranchi de l'un des deux. Tout ça pour dire que la connaissance des noms des rapporteurs est importante. Car si on ne sait pas de quel Abdurrahman il s'agit, de quel Abu Zubayr il s'agit, alors on ne sera pas en mesure de savoir si le hadith il est bon ou pas, dans sa chaîne de narration. Et ce Abu Zubayr, on nous donne 2 caractéristiques le concernant. Min al-Qurra wa ahli al-fiqh. Il fait partie des lecteurs. Al-Qurra. Quand on parle des lecteurs, il est important de savoir quelle définition est donnée à ce terme chez les anciens. Al-Qurra, c'est le pluriel de Qari, le lecteur. Et avant, n'était Qari qu'une personne qui avait réuni plusieurs caractéristiques. Premièrement, il avait mémorisé le Coran. Deuxièmement, il était capable de le lire sans les voyelles ni les points. Quand on demandait à Arabta al-Qur'an, tu étais capable de savoir ce qui est écrit dans le Coran sans les voyelles ou les points sur les mots. Est-ce que c'est un ba, est-ce que c'est un ta, est-ce que c'est un lem, est-ce que c'est un tha, wa ma shbaha dhalik. Donc, l'I'rab. Et pour ça, il faut connaître la grammaire et les règles de la langue arabe. Troisième chose, comprendre le sens. Et pour ça, il faut avoir une base de données en termes de vocabulaire et de définition très développée. Et enfin, être capable de savoir comment l'appliquer. C'est pour ça que les Qurra avant étaient des savants. Même si ce n'étaient pas forcément ceux qui le lisaient le mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à la définition qu'on lui donne aujourd'hui, à ce mot-là, le Qurra, qui ne vise pas du tout la même chose. Ça fait référence à des gens qui vont très bien prononcer, qui vont très bien réciter, qui vont avoir une très belle voix, c'est tout. C'est tout. Il a une superbe voix, il a une intonation parfaite, il a une prononciation correcte, voire au-dessus du correct, mais si tu lui demandes que signifie le verset qu'il vient de lire, rares sont ceux d'entre eux qui seront capables de l'expliquer. Alors si on leur enlève les harakat, les voyelles et les points, qui va réussir à le lire? Vous savez, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Vous connaissez mes parenthèses qui n'ont rien à voir. Il y a longtemps de ça, j'ai vu une vidéo où c'était quelqu'un qui interrogeait des huffaz, des gens qui ont appris le Coran par cœur. Et on leur a donné un mushaf. On leur a demandé de l'ouvrir. Et quand ils l'ont ouvert, tout était effacé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Et on leur a dit, pas longtemps avant la fin des temps, Allah il reprendra le Coran. Et son contenu sera effacé en une nuit. Et les gens ne l'auront plus dans leur poitrine. Et là, tu les vois, ils sont jeunes, pour la plupart, ils fondent en sanglots. C'est beau, c'est émouvant, mais c'est pas correct. Je ne dis pas que c'est pas correct de fondre en sanglots. Pourquoi? Parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'un événement qui aura lieu à la fin des temps, qui sera le résultat
d'une succession de choses. Quand les gens auront délaissé le Coran, il est trop noble pour rester quelque part où personne ne s'y intéresse. Alors Allah, il le reprend. Voilà qu'il, alhamdulillah, aujourd'hui encore les gens lui donnent de l'intérêt. Et aussi, ce jour-là, quand il sera effacé des pages, il sera aussi effacé des poitrines. Demain, si le Coran il est effacé des masahif, est-ce qu'il sera effacé des poitrines? Non, donc on l'aura toujours. Tu vas dans nos pays, à nous, au Maghreb, ils te l'écrivent les yeux fermés, le Coran. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à certaines vidéos qui circulent. C'est comme une fois pareil, il y en a un, il demande à un autre, si tu pouvais demander une chose au prophète, tu lui demanderais quoi? Et là, il répond, j'aurais honte de lui demander quelque chose. Je lui demanderais rien. Et tout le monde a dit, Machallah, non, c'est n'importe quoi cette réponse-là, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas se faire avoir par des mises en scène où on joue avec les sentiments. On ne joue pas avec les sentiments, mes frères. Nous, on joue avec Qala Allah, Qala Rasul. C'est ça le mi'yar. C'est ça le critère. Demande-toi, toi, ce que les Sahaba, ils auraient fait. C'est simple. C'est eux les meilleurs pour savoir comment se comporter avec ces choses-là. Et eux, quand ils ont appris le Coran, ils n'ont pas eu besoin de mushaf. Ils l'écoutaient, ils le retenaient et ils le récitaient. C'est pour ça, mes frères, moi je ne suis pas contre ce genre de vidéos. Si elles sont un moyen de motiver les gens à prendre, c'est bien. Mais toujours, mes frères, pesez-le avec la balance de Qala Allah, Qala Rasul. Pas avec la balance des awatif, pas avec la balance des masha'ir, avec la balance des sentiments, la balance des émotions. Non, mes frères, les émotions, elles font faire n'importe quoi des fois. Très souvent. Les premiers qui ont tué Uthman, ils ont jugé avec la balance des émotions. Les gens qui ont tué Ali, ils ont jugé avec la balance des émotions. Les Khawarij, qui ont tué les musulmans, ils ont jugé avec la balance des émotions. Et ces gens-là, ils connaissent tous le Coran sur le bout des doigts. Donc, mes frères, faisons attention à cela. Donc, quand je dis Kana min al-Qurra, il faisait partie des lecteurs, des ulama du Coran, ceux qui l'apprennent, ceux qui l'appliquent, même si son tarqiq, il n'est pas parfait. Hein? Fir'aun. C'est du tanattu' tout ça. Wallahi, mes frères, c'est du tanattu'. Si seulement on lisait le Coran, je dis, vas-y, Fouad, lis-moi un verset du Coran, il me lit le verset qu'il veut. Et au lieu d'écouter, de chercher la faute de prononciation, j'essaye de... Qu'est-ce que tu as compris de ce verset? Et il me dit, moi j'ai compris ça. Et il va me dire, et toi, tu as compris quoi? Je vais dire, j'ai compris ça. Est-ce que tu connais une parole en rapport avec ce verset? Oui, j'ai lu dans tel livre telle chose. Et toi? Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on devrait échanger avec le Coran, par rapport au Coran. C'est pas... Fais voir. Non, Akhi, ton ra, il n'est pas assez muraqaq. Vous savez, mes frères, ces trucs-là de pas assez ou trop, c'est purement nisbi, ça. C'est purement relatif. Hein. Demain, ton cheikh, tu vas dire, vas-y, lis. Il dit, ton ra, il est trop muraqaq. Tu vas le lire à un autre, il va te dire, il est parfait. Tu vas le lire à un autre, il va dire, il est trop muraqaq. Et ça, tu ne le comprends quand tu as beaucoup de chouyour. Que la baguette, elle n'est pas droite. Il y en a pour qui c'est trop, il y en a pour qui c'est pas assez, il y en a pour qui c'est bon. Le tarqiq, le tafkhim, tout ça. La qalqala, l'istitala, ceux qui connaissent ces ibarat, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ne les connaissent pas, ça viendra, Inch'Allah. Ala kulli hal, ce qui compte, al-aham ya ikhwani, le plus important, wa anta taqra'u al-Qur'an, ماذا تفهم وكيف تعمل به ليس كيف تقرأه. Le plus important, c'est ce que tu en comprends et comment tu vas l'appliquer, pas comment tu le récites. Oui, bien sûr, il faut le réciter correctement. Il ne faut pas tomber dans un autre extrême, malheureusement. Là, on passe toujours d'un extrême à l'autre. On est passé d'un gil ou de plusieurs agial, de plusieurs générations, où الناس ما كانوا يعتنون بهذه الأشياء وما كانوا يلقون لها بالا. On est passé d'une génération où les gens ne donnaient plus d'importance à ces règles-là, à une génération qui leur en donne trop. وصدق من قال الوسط عزيز. Et wallah, il a raison celui qui a dit, le juste milieu, il est dur à atteindre et il est rare. Rares sont ceux qui arrivent à marcher sur ce fin fil
qui est celui du juste milieu. Comme un funambule, tu vois, celui qui marche en équilibre avec un bâton qui fait des longues distances en tenant en équilibre sans tomber. C'est ça le juste milieu. Qu'Allah nous compte parmi les gens du juste milieu. طيب. وكان من القراء وأهل الفقه أهل الفهم, les gens de la compréhension. لأن الفقه معناه الفهم, parce que le fiqh, son sens, c'est la compréhension. Et le Coran, l'apprentissage et la compréhension. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Donc هذا الرجل أبو عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أي يستبطئ, وما هنا ظرفية, أي يستجاب لأحدكم مدة كونه لا يعجل لا يستعجل لا يستبطئ. On arrive à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il nous dit yustajabu li ahadikum, on répond à l'un d'entre vous ma lam ya'jal, tant qu'il ne s'empresse pas. Donc ici ma c'est dharfiyya, c'est un complément circonstanciel de temps qu'on traduira en français par temps, mais ça ne s'écrira pas pareil, hein? Tant qu'il ne s'empresse pas. Qu'est-ce que l'empressement? Al-istibta', c'est trouver la chose trop longue ou trop lente. Elle met du temps à arriver. Yajidul ijabata bati'ah. Il trouve que la réponse, elle est lente. فماذا يحصل منه? Qu'est-ce qui se passe de sa part? Yas'am wa yatruku ad-du'a. Il se lasse et abandonne le dua. Il se lasse et abandonne le dua. وهذا الحديث تقييد لآية جاءت مطلقة في كتاب الله عز وجل, وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يضع الله تبارك وتعالى لجواب الشرط قيودا فأطلقه فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان, بمجرد دعائك لربك استجابك. لكن هذا الحديث يدل على أن هذه الاستجابة ليست مطلقة, وإنما هي مقيدة ببعض القيود. من تلك القيود عدم العجلة, والقيد الثاني عدم قوله قد دعوت فلم أرى استجيب لي أو فلم يستجب لي. Et ce hadith, cette parole prophétique, est un moyen de restreindre le caractère absolu du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque mon esclave t'interroge à mon sujet, réponds-lui que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Le verset ici ne met pas de restriction, de condition à la réponse. Je lui réponds s'il me demande, c'est tout. Tu lui demandes, il te répond. C'est comme ça qu'on va comprendre le verset, car rien ne viendra limiter ou restreindre ou spécifier cette réponse à la condition. La condition c'est demande-moi, la réponse c'est je te réponds. Mais dans des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons des restrictions, des spécificités qui viennent restreindre ce caractère absolu. Parmi ces restrictions, le fait de s'empresser, le fait de considérer la réponse comme étant lente, comme mettant du temps à arriver. La première chose. La seconde, c'est la fin du hadith. Yaqul da'awtu falam yustajab li. Il dit, j'ai demandé, j'ai appelé, mais on ne m'a pas répondu. Falam yustajab li. Et donc là, on a deux choses. On a l'ajala ou le qawl. On a l'empressement et on a la parole. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن أظنه ابن بطال أنه قال
الدعاء والداعون ينحصرون في 4 صور أو في 4 صور. الصورة الأولى العجلة والقول. الصورة الثانية العجلة وعدم القول. الصورة الثالثة عدم العجلة والقول. والصورة الرابعة لا العجلة ولا القول. وفي الأربع آخرهم هو الذي يستجاب له. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans Al-Fath rapporte une parole, si je ne me trompe pas, d'Ibn Battal, qui dit que la demande, le dua et les gens qui demandent, ad-da'oun, se réunissent sous 4 aspects. Le premier, c'est celui qui va s'empresser et dire j'ai demandé mais on m'a pas répondu. Le premier. Le deuxième, c'est celui qui va s'empresser sans dire quoi que ce soit. Le troisième, c'est celui qui va parler, dire la parole évoquée, sans s'empresser. Parce qu'on a dit l'empressement, c'est l'istibta, c'est considérer la réponse comme étant lente, comme mettant du temps à arriver. Qu'est-ce que ça implique, l'istibta, al-ajala, cet empressement? Ça implique le délaissement du dua. Il arrête de faire dua. Donc si quelqu'un me demande comment je fais pour savoir moi si je suis parmi ces gens-là ou pas, regarde si tu continues de faire dua ou pas. Si tu continues de faire dua, laisse-ta minhum. Tu n'es pas parmi eux. Si par contre tu arrêtes de faire dua, c'est que tu t'es lassé de faire dua et que tu fais donc parmi de ceux-là, même si tu ne le dis pas. Donc soit tu t'empresses et tu dis j'ai demandé, on m'a rien donné, soit tu t'empresses et tu dis rien, soit tu dis j'ai demandé, on m'a pas donné, sans t'empresser, sans arrêter de faire dua, mais tu le dis. Et enfin, quatrièmement, ni tu t'empresses, ni tu dis j'ai demandé et on m'a pas donné. Et sur les 4, seul le dernier se verra répondre. Sur les 4, seul le dernier aura une réponse à ce qu'il a demandé. مع العلم أن استجابة الله تبارك وتعالى للداعي على 4 أنواع أيضا. النوع الأول أن يعجل لك بما طلبته. النوع الثاني أن يؤخره، أن يؤجله إلى وقت لاحق. النوع الثالث أن يكشف عنك من السوء مثله. والنوع الرابع أن يدخره لك وأن يعطيك مثله أجرا يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى دائما يستجيب لعباده. En sachant aussi que quand tu fais dua, Allah Ta'ala il te répond tout le temps. Sauf qu'il te répond de 4 façons possibles. Soit il te répond en te donnant ce que tu lui demandes sur le champ, ou très rapidement, soit il te répond en te donnant ce que tu lui demandes plus tard, en retardant la réponse à plus tard, soit il te répond en t'épargnant un mal qui devait t'arriver à la place de ce qu'il t'a donné. Exemple, tu demandes, je sais pas moi, 1000 euros, et tu devais te faire un accident dans lequel tu perdrais une main. Tu préfères quoi? Garder ta main ou avoir 1000 euros? D'accord que le choix, il est... C'était quoi, il disait l'autre là? La décision, elle est... La question, elle est vite répondue. Ouais, ceux qui ont la ref, ils ont la ref, sinon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, on te met face à un choix de ce genre-là, tu vas pas réfléchir longtemps. Dernier des 4 cas, 4 cas, ça n'a rien à voir avec la résolution de l'image, que nos frères s'efforcent de mettre dans ma tête là sur YouTube. Dans tous les cas, dans toutes les circonstances, eh bien, dans la 4e partie des circonstances, c'est que Allah Ta'ala ne te donne pas ce que tu lui demandes. Il ne te le donne pas. Il le garde pour toi le jour de la résurrection. Et à la place de ce que tu as demandé, il te donne des récompenses
qui viendront s'ajouter aux tiennes le jour du jugement. Alors imaginons que tu n'as pas assez de récompenses pour aller au paradis. Eh bien, ces récompenses-là te permettront, par la grâce d'Allah Ta'ala, de te faire entrer au paradis. Ou bien imaginons, tu vas entrer au paradis, mais en y entrant avec tes actions, tu n'occuperas qu'un certain degré. Mais avec ces récompenses supplémentaires, tu occuperas un degré supérieur. Et là, tu seras content de voir que tes du'as, Allah n'y a pas répondu ici-bas. Et quand tu verras ces récompenses qui viendront s'ajouter aux tiennes, tu souhaiteras, à ce moment-là, tu aurais préféré qu'Allah ne réponde à aucune de tes demandes. À aucune. Et nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. On est là, on fait des du'as, on demande, les choses ne viennent pas, et on n'est pas content. Mais Allah, il sait mieux que nous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait, et vous ne savez pas. Et Allah, il sait mieux que toi. Tu vas demander une chose maintenant. Mais c'est peut-être mieux pour toi de ne pas l'avoir tout de suite. Tu demandes une moto, par exemple. T'aimes la moto. T'aimes faire des roues. Tu vois les gens passer dans la stèle, faire des roues. Tu te dis, oh, quand je serai grand, je ferai des roues moi aussi. Super, l'ambition. Et tu demandes à Allah dans des du'as une moto. Et subhanallah, on te donne, quelqu'un passe à côté de toi, il fait, ah, t'as mis la moto toi? Ouais, tiens, je te donne la mienne. Bon, ça peut arriver. Je sais pas moi, à Beverly Hills, pas à Blominil. Mais dans tous les cas, imaginons. Mais toi, à ce moment-là, t'es jeune, t'es fou, t'as plein de fougue et autres, et t'es pas encore assez prêt pour conduire ce genre de bolide. Résultat, tu commences et paf, tu te prends une voiture et c'est fini pour toi. Game over. Alors que si on attend que tu sois plus mûr et plus réfléchi et plus sage, alors à ce moment-là, la moto, tu en feras meilleur usage. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mes frères. C'est comme un parent avec ses enfants. Il y a des enfants, ils veulent quelque chose. Ils veulent de l'argent. Pourquoi tu veux de l'argent? Je veux m'acheter, je sais pas moi, un jeu. Et tu sais que donner de l'argent à un enfant, c'est jeter son argent par la fenêtre. Allume du feu, jette l'argent dedans, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, tu vas dire à ton enfant, écoute, Wuldi ou la Benti, on va attendre un peu. Pas maintenant, plus tard. Lui, en tant qu'enfant, il ne va pas comprendre. Il va dire, pourquoi? Pourquoi tous mes amis, ils en ont et pas moi? Comme les téléphones, on va prendre un exemple simple aujourd'hui, les téléphones. Tous les enfants, ils veulent des téléphones. Même quand ils sont tout petits. Ils sont en 6e, ils veulent, non seulement ils veulent le smartphone, mais en plus ils veulent la 4G. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Moi, je me souviens des années de ça. Je sortais de chez moi en voiture, je m'arrête à l'intersection et je vois mon fils qui arrive, qui rentre du collège. Il a sur 200 mètres, il était comme ça. Sur 200 mètres, il marchait comme ça. Je l'ai filmé. Hein. Je l'ai filmé. Et il peut y avoir des ouragans, des fantômes, des dragons, ce que tu veux qui sortent devant lui, il ne voit rien ni personne. Attends, il arrive à côté de moi, mais chef, je ne m'ai même pas vu. Alors, un petit coup de klaxon, eh oh. Ah, salam alaikum, ouais, comme salam. Je fais, depuis combien de temps t'as allé dans le téléphone? Je viens de le regarder. Non. Je viens pas de le regarder. J'ai au moins 45 secondes avec toi dans le nez dedans. Et ça, je ne vais pas compter ce que tu as fait avant. Ça sert à quoi, billah alaikum, de donner un téléphone à un enfant? Pour qu'il joue à des jeux, comment ça s'appelle, Roblox? Hein? C'est ça, hein? Donner à un enfant. Il est chez lui, il joue à la play. Il sort de chez lui, il va à l'école, il joue sur son téléphone. Wesh, allez, vous avez été créé pour jouer. Et après, tu apprends quoi à l'école? Sur ton téléphone, il sonne. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes le père de. Oui, c'est bien moi. Ben voilà, on a trouvé votre enfant en train de jouer pendant le cours, on l'a exclu. Voilà. Je donne un téléphone à celui-là. Je donne pas de téléphone à celui-là. Il va pleurer, il va me dire tout le monde a un téléphone à l'école. Je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pas mon problème. Quand tu seras mûr, tu m'auras prouvé que tu es mûr et sage, là on en discutera. Un Nokia 80, comment ça s'appelle? 3310. Baraka alek. Le mouhim, mes frères, vous avez vu cette sagesse que les papas comprennent
et que les enfants ne comprennent pas, c'est juste une histoire de temps. Les enfants qui ne comprennent pas, c'est juste parce que vous n'êtes pas encore fini. Hein? Quand vous allez être fini, vous allez grandir et prendre de la maturité, là vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre. Mais tant que vous n'atteindrez pas cette maturité, vous ne comprendrez pas. Eh bien nous, avec ce hadith, c'est la même chose. On manque de maturité dans l'iman. Cette foi qu'on prétend tous avoir, elle n'est pas complète. Elle n'est pas finie. Si elle était complète et finie, et qu'on demande à Allah quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, on va comprendre qu'on n'est pas encore prêt pour l'obtenir, ou que ce n'était pas le moment pour nous le donner, ou qu'il devait nous arriver un mal, duquel Allah nous a préservés. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu as demandé que tu dois arrêter de le faire. كان السلف حريصين على الدعاء يقول أحدهم لأن أحرم الدعاء إني لا أشد خشية من أن أحرم الدعاء من أن أحرم الاستجابة. Certains prédécesseurs disaient, j'ai plus peur qu'on me prive du fait de demander que de la réponse. Parce qu'Allah, il m'a promis qu'il me répondrait. Il m'a promis qu'il me répondrait. Moi, ce que j'ai peur, c'est de ne pas avoir cette envie, ce réflexe de lever mes mains et de faire dua. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتح لأحدكم باب الدعاء فقد فتح له باب من أبواب الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني quand on ouvre, on permet à l'un d'entre vous, on lui donne l'opportunité de faire dua, qu'il sache qu'on lui a ouvert une des portes de la miséricorde. Fadlun azim. C'est une grâce immense que tu aies ce réflexe à chaque moment, à chaque instant, à chaque envie, à chaque demande, de lever tes mains bien haut, de regarder vers le ciel et de dire Ya Rabbi, et de demander ce que tu veux. Et wallah, بعض الناس يقولون نحن نعصي الله ولا نرى أننا نعاقب. لو كنت تدري أن العقوبة التي أصابتك أشد مما تتوقع لأنك لم تشعر بها. Il y a des gens, on leur dit quand on fait des péchés, Allah il nous punit. Ils nous disent, moi je fais des péchés, Allah ne me punit pas. Mais mon frère, tu n'as pas compris en fait. C'est parce que non seulement Allah il punit, mais tu t'en rends même pas compte. Et c'est encore pire qu'une punition que tu vois et que tu ressens. C'est que tu n'as pas envie de faire dua. Ça ne te vient pas à l'esprit. Ça ne te traverse pas la tête. Tu ne fais pas de dua. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an peut passer sans que tu n'aies envie de lever tes mains et de demander à Allah de te donner. Et ça, c'est une uquba min a'zam al-uqubat. C'est une punition parmi les pires des punitions. Pourquoi? Parce que le dua, comme جاء في الحديث, هو العبادة. وفي رواية مخ العبادة. وفي رواية أفضل العبادة. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'invocation, le dua, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Dans une version, c'est la moelle de l'adoration. Dans une version, c'est la meilleure des adorations. الدعاء. كلما دعوت ربك تعبدت له به فأجرت. Chaque fois que tu demandes et implores ton Seigneur, tu l'adores. Tu es donc récompensé. Allah il te récompense quand tu lui demandes quelque chose. Subhanallah. Et aussi, الذي يلازم الدعاء قد أحسن الظن بربه وعلم أنه كريم قادر لا يعجزه طلب من طلبات الناس. Et celui qui va insister dans la demande, il a une bonne opinion envers son Seigneur. Et il sait que son Seigneur, il est capable de lui donner ce qu'il lui a demandé. Et que rien n'est impossible pour lui. وعلى النقيض من ذلك الذي يعجل فيترك الدعاء قد أساء ظن بربه حيث أبخله أي ظنه بخيلا أو عاجزا والعياذ بالله بخيل
إذا اعتقد أنه قادر ولم يعطي، وعاجز إذا اعتقد أنه كريم لكنه لا يقدر على أن يعطيه سؤله. وفي كلتا الحالتين فقد أساء الظن بربه عز وجل. Celui qui arrête de demander à Allah Ta'ala, il a eu une mauvaise opinion envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que soit il l'a considéré comme avare, tout en considérant qu'il est capable de lui donner. Il peut me donner ce que je lui ai demandé, mais il ne veut pas, il est avare. Alors qu'Allah c'est le plus généreux des généreux. Ou bien, il croit qu'Allah il est le plus généreux des généreux, mais que ce qu'il lui a demandé, c'est trop pour son pouvoir. Il l'a donc relégué au rang d'incapable. Donc soit tu crois que ton Seigneur il est avare, soit tu crois qu'il est incapable. Et dans les deux cas, c'est une très mauvaise opinion envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Très mauvaise. Et then, on a dit, al-ajala, l'empressement c'est quoi? C'est le fait d'arrêter de faire dua. Sa'amatan, par lassitude, par ennui. Et aussi par mauvaise opinion envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors que, à l'inverse, celui qui yulazimuhu, celui qui insiste, comme disait Ibn Qayyim rahimahullah, wa qalahu ghayruhu qablah, man admana qara' al-bab yushiku an yuftaha lah. Celui qui ne cesse de frapper à la porte, on finira par lui ouvrir. On finira par lui ouvrir. Toi, tu sais que ton voisin il est à la maison. Tu entends du bruit derrière la porte. Et tu frappes. Et personne ne va t'ouvrir. Et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes. Surtout si tu leur as prêté quelque chose. Et que tu veux le récupérer. On a tous un voisin qui nous a demandé, je sais pas moi, quelque chose. Une poêle, une casserole. Toi, un jour, tu ouvres ton armoire et ta poêle préférée, elle n'est pas là. Fini le mqla. Elle est où la poêle? دوها الجيران. فوقاش واحد العام. Où est la poêle? Les voisins, ils l'ont prise. Comment ça? Quand est-ce qu'ils l'ont prise? Ça fait longtemps, je m'en souviens même plus. Ils vont voir. Tu viens, je frappe à la porte, je les entends. T'entends la chanson, t'entends, ils sont tous en train de taper dans leurs mains, il y a quelque chose qui s'est passé chez eux. Tu frappes. Personne ne vient ouvrir la porte. Tu dis, Wallah, ils vont voir. Tu frappes de plus en plus fort. Tu lâches pas l'affaire. Tu dis, ma mqla, ma poêle, une téfale en plus. C'est celle qui, y a rien qui se colle dessus. Tu lâches pas l'affaire. Et au début, tu frappes gentiment. Bi atraf al-asabi'. Avec le bout des doigts. Et tu dis, ça se fait pas. Et ça passe sur le bout des phalanges. Après, c'est des patates dans la porte. Après, c'est avec les deux mains. Après, c'est des coups de pied. Après, c'est des coups de tête. Tu pouvais la manger, la porte, tu l'aurais mangée. Ah, ma maqla! Et tu sais qu'ils sont là. Alors tu frappes. Et tu pars pas. رب العالمين il t'a dit, il était où? على العرش استوى سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى. Allah tabaraka wa ta'ala t'a dit, il était au-dessus du ciel, au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. T'as dit, quand tu veux faire des du'as, lève tes mains et demande-lui. Et tu sais qu'il est là subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu t'arrêtes? Il t'a dit, yasma, yara, ya'lam, il voit, il entend, il sait, yu'ti, il donne. Ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Yaf'alu ma yurid, il fait ce qu'il veut. Demande-moi, je te donne. Et toi, tu lui demandes, Ya Rabbi, donne-moi. Il ne te donne pas, tu dis, oh, laisse tomber. Qu'est-ce que je laisse tomber? كأنك مستغن عما تطلبه لربك. ولو كنت كذلك لما طلبته هذا. C'est comme si tu n'avais pas besoin de ce que tu lui demandes. Bon, donne-moi ou ne me donne pas, c'est pareil pour moi. Comment c'est possible de réfléchir ainsi? Si c'était le cas, tu ne lui aurais pas demandé. Tu ne lui aurais pas demandé. Idhan, ya ikhwani, il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela et ne pas arrêter. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أيضا في جامعه الصحيح. البخاري رحمه الله il rapporte le hadith ici, il le rapporte dans son sahih. Muslim aussi le rapporte, ainsi qu'Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, Ahmad et Malik. بألفاظ متقاربة جدا. Il est rapporté par l'ensemble, la grande majorité des ulama du hadith,
avec une forme proche de celle qu'on a lue, pour ne pas dire la même quasiment. Et At-Tirmidhi rapporte une version légèrement différente. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاه إياها ما لم يعجل. On dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui lève ses mains de façon à ce que ses aisselles soient visibles. Il les lève bien haut. En demandant à Allah quoi que ce soit sans qu'il ne lui donne. Illa a'tahu iyyaha. Comme dans le hadith ici, tant qu'il ne s'empresse pas, tant qu'il ne considère pas que ça met trop de temps à venir, et donc tant qu'il n'abandonne pas la demande. قالوا يا رسول الله وكيف عجلته. Et là les sahaba radiyallahu anhum disent comment expliquerais-tu son empressement? Qu'est-ce que l'empressement? فقال يقول سألت وسألت ولم أعطى شيئا. C'est quoi son empressement? J'ai demandé et on ne m'a rien donné. On ne m'a rien donné. Comme si tu n'avais rien en fait. Comme si tout ce que tu avais déjà et tout ce que tu possèdes et tout ce dont tu jouis, c'était rien. Et que tant qu'on ne te donne pas ce que tu demandes, tu n'as rien. Encore une fois comme les enfants. Ça te montre l'immaturité de la personne, l'enfant. Tu lui achètes ce qu'il veut. Il a des belles chaussures, il a des beaux vêtements. La cuisine, elle est pleine de ses gâteaux préférés, de ses bonbons préférés. Il mange ce qu'il veut, sans demander rien à personne. Il veut des jeux, il les a. Il veut des consoles, il les a. Il veut des téléphones, il les a. Il a tout ce qu'il veut. Un jour, il vient te voir et il te dit, je veux une trottinette électrique. Tu lui dis, Inch'Allah. Il lui dit, non, pas Inch'Allah. Moi, je veux oui. Tu dis, bientôt, Inch'Allah. Et tous les jours, il vient te voir. La trottinette, where is the trottinette? Je ne sais pas comment on dit trottinette en anglais. La trottinette, tu dis, mais attends. Et là, il vient te voir, on dirait, c'est le plus malheureux des enfants. On dirait, c'est un enfant parce qu'il a vécu dans le désert, il a mangé des pierres toute sa vie, il joue avec un bâton et un scarabée mort. Il a rien, parce qu'il en dirait, il a rien. Tu le vois, il est triste, kaïb, hazin. Il est triste, il est chagrin, il a du chagrin. Il est là, il fait la tête, il rigole plus. Ah, subhanallah, tu dis, Malk, qu'est-ce que t'as? Dis, on ne me donne jamais rien dans cette maison. Ya, subhanallah. Là, j'entends ça, je me dis, qu'est-ce que mon père il aurait fait s'il avait vu une chose pareille? Wallah. Eh bien, nous, on est pareil, subhanallah. Ça te montre l'immaturité du croyant, l'immaturité de sa foi. إيمانك ليس كاملا يحتاج إلى اكتمال. Ta foi, elle n'est pas complète. Elle a besoin d'être complétée. Regarde tout ce que Allah t'a donné. Allah dit quoi dans le Coran? وآتاكم من كل ما سألتم وما بكم من نعمة فمن الله. Il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si on disait, et même ce que vous ne lui avez pas demandé, vous l'a donné aussi. T'as demandé, toi, à avoir une bonne santé? Non, il te l'a donné. T'as demandé, toi, à avoir des bons yeux? Non, il te les a donnés. Avoir un beau visage? À ne manquer de rien? À ne pas te craindre la peur? À ne pas craindre, le danger ou un mal quelconque? Non. Et Allah te l'a donné. Il t'a donné à toi sans que tu lui demandes ce qu'il n'a pas donné à des gens qui lui demandent tout le temps. Parce qu'il va leur donner autre chose. Chacun, il sait quoi lui donner et quand lui donner. Toi, tu es là à demander des choses superflues, des choses artificielles, des choses qui ne sont pas nécessaires, des choses dont tu peux te passer. Et quand on ne te les donne pas, tu n'es pas content. Il y en a, ils demandent à Allah des choses nécessaires, des choses dont on ne peut pas se passer. Et Allah ne leur donne pas, et wallah, ils patientent. Maturité, mes frères. Donc cet enfant que je t'ai décrit tout à l'heure, détestable, on est d'accord? Quand tu as cet enfant dans toi, tu as envie de lui mettre une bonne gifle. Eh bien, c'est ce que tu mérites toi. Parce que tu as ce comportement avec Rabbul Alamin. T'imagines? Toi, tu veux gifler un enfant pour un comportement d'enfant qu'il a et que plein d'enfants comme lui ont. Mais quand toi, ce comportement, tu l'as en tant que croyant, adulte,
et supposé mature, tu l'as avec Rabbul Alamin, tu ne comprends pas que toi aussi tu mériterais peut-être quelques gifles. Il est là le problème, mes frères. Il est là. Il faut qu'on se remette en question. Et que quand on demande à Allah Azza wa Jal quelque chose, que jamais on ne se dise j'ai demandé, on ne m'a pas donné. Allah t'a donné, mais tu ne sais pas. Wa'alam anna man'ahu qad yakunu fadlan wa anna i'ata'ahu qad yakunu bala'a. فلا تدري أنجوت أم ابتليت. Wallah, sache mon frère que le don d'Allah peut être une épreuve et que ce dont il te privera peut être une épargne qu'il te fait. Il t'épargne d'un mal. Tu ne sais pas si tu as été épargné à travers la privation ou éprouvé à travers la donation. فثق بربك وتوكل عليه. Fais confiance à ton Seigneur et remets-toi à lui. Remets-toi à lui. Et sache que ce qu'il veut pour toi est meilleur que ce que tu veux pour toi-même. وأنت ضع في ذهنك أنك تؤجر على كل حال. وأنك يستجاب لك على كل حال. Toi, garde en tête que non seulement tu es récompensé, mais que Allah il te répondra dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Il te répondra. ليش؟ لأن الله لا يخلف الميعاد. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal ne trahit pas. Ne trahit pas ses promesses. Et Allah Ta'ala nous a donné des exemples dans le Coran avec deux prophètes. Moussa, alayhi salam, comme Allah Ta'ala il nous cite dans Surat Yunus, il a fait dua contre Pharaon. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Moussa, Allah il l'envoie à Pharaon. Pharaon, il tue des bébés tous les ans sans aucune hésitation. Et là, Allah il envoie Moussa à Pharaon. Et Allah il dit à Moussa de parler avec douceur à Pharaon. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Il parle avec douceur. Il lui montre les signes grandioses et évidents. Et Pharaon, la yazdadu illa tughyana, ne fait qu'être encore plus audacieux et orgueilleux. Et là, Moussa alayhi salam, il demande à Allah de le punir. Il dit Allah, tu as donné à Pharaon et à ses partisans des beautés de ce bas monde et des richesses. Oh Allah, tu as fait cela pour qu'ils égarent les gens de ton droit chemin. Oh Allah, tmis ala amwalihim, efface leurs biens, dépourvus. Oh là là, l'impératif de dépourvoir, on va le laisser de côté. Prive-les, efface cette richesse entre leurs mains. Washdud ala qulubihim, et ferme leur cœur, serre leur cœur. Fala yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim. Ils ne croiront pas tant qu'ils n'auront pas vu le châtiment douloureux. Allah il dit quoi juste après? Qala qad ujibat da'watukuma. Votre demande a été exaucée. Hakada, صح? Donc ils ont fait, lui il faisait dua, Haroun il disait amin, et Allah il leur a dit ujibat da'watukuma. Khalas, votre demande elle a été reçue. On y a répondu. قال السلف بقي مرة أو مضى بين دعاء موسى وهلاك فرعون 40 سنة. Les ulama ont dit qu'entre le moment où Moussa il a fait ce dua et le moment où Allah il a anéanti Pharaon, il s'est passé 40 ans. 40 ans. Alors que c'est Moussa alayhi salam min awliya illahi al-muqarrabin, kalimullah wa Mustafa, c'est pas n'importe qui. Et Allah il a laissé 40 ans passer entre le moment où il a fait le dua et le moment où il l'a anéanti. Et le deuxième, c'est Zakaria alayhi salam. Zakaria, il veut un héritier qui héritera de lui la prophétie. Il demande à Allah Ta'ala, en l'appelant nida'an khafiya, discrètement. Qala Rabbi,
Inni wahana al-'azmu minni. Ô Seigneur, mes os se sont fragilisés. Washta'ala ar-ra'su shayba. Et ma tête s'est allumée en vieillesse. Ses cheveux sont devenus complètement blancs. Walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Et jamais, en t'implorant au Seigneur, je n'ai été triste. Tu m'as toujours satisfait et rendu heureux en répondant à mes demandes. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صح؟ demande Allah un héritier qui hériterait de lui et de la famille de Yaqub. يعني la prophétie, le wahi, c'est dans ce sens-là. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الآية. Ça, c'est à la fin. Mais au début, qu'est-ce qui a poussé Zacharia à demander à Allah Ta'ala un enfant? C'est quand il a trouvé chez Mariam un risque, alors que personne n'était passé avant lui ou après lui apporté. Ya Mariam, anna laki hada. D'où tu as cela? قالت huwa min indillah. Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Hunalika da'a Zakaria rabbah. C'est là que Zacharia a demandé son Seigneur. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Il demande à Allah une descendance bonne et pieuse. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Les anges l'interpellent alors qu'il était debout à prier dans sa niche dans le mihrab. أن الله إلى آخر الآية. Puis après, donc on pourrait se dire Mashallah. Zakaria demande, Allah lui répond, انتهى الأمر. Non. Là Zakaria il a une réaction que peu de gens comprennent. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وفي مريم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit Allah, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je suis un vieillard et que ma femme elle est stérile? Pourquoi il répond comme ça alors que c'est lui qui demande à Allah un enfant et Allah lui donne, il dit d'accord, on va donner un enfant? Parce que, comme le dit le Qurtubi rahimahullah dans le tafsir et d'autres, marrat bayna du'a'ihi wa istijabati rabbih kam 40 sana. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où il a demandé à Allah un enfant et le moment où Allah il lui a répondu, 40 ans se sont passés. Yani, au moment où Zacharia a demandé à Allah un enfant, il n'était pas encore vieux. Et sa femme pouvait encore avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'il est vieilli et jusqu'à ce que sa femme ne peut plus avoir d'enfants, ça fait khlas. Allah il dit, tu veux avoir un enfant? Ça j'ai énervé, il s'est étonné, pardon. Comment c'est possible? 40 ans, mes frères. C'est pendant 40 ans, il n'a jamais abandonné de demander à Allah Azza wa Jalla. Pendant 40 ans, lam yay'as wa lam yas'am. Ni lui ni Moussa alayhim as-salam. Pendant 40 ans, ils ne se sont pas lassés et ils ne se sont pas ennuyés et ils n'ont pas arrêté de faire dua. 40 ans. Tu n'as même pas 40 ans, toi. Enfin, beaucoup d'entre vous. 40 ans, tu ne les as pas. Et ceux qui ont 40 ans, est-ce que pendant 40 ans, tu as demandé quelque chose? Je crois. Il est où celui-là parmi nous qui pendant 40 ans demande quelque chose? Il est où? Masha'Allah. Et là, c'est ça qu'il faut voir, mes frères. C'est combien de temps tu vas rester à demander une chose? Combien de temps? Et à la fin, tu vas dire quoi? Allez, c'est pas la peine. Rabbi mabrash. Qui fait mabrash? Antum a'lamu amillah. Comment ça, comment tu sais ce qu'Allah veut, ce qu'Allah ne veut pas? Tu sais pas, toi? Ça se trouve, Allah, il veut pour toi autre chose. Allah, peut-être, il veut mieux que ce que tu lui demandes, toi. Mais vous êtes des gens qui êtes trop pressés. Quand je dis vous, je ne me dis pas, je ne suis pas à l'abri ou à l'extérieur. Non, c'est vous, allez nous. Je fais que hein? Je ne fais que rapporter. On est tous comme ça. Sauf ceux dont la foi elle est complète. Souvenez-vous, mes frères, la maturité. Est-ce qu'on est mature ou pas? Est-ce qu'on est des enfants dans notre iman? Et est-ce qu'on est cet enfant qui ne patiente pas? Cet enfant qui n'est pas content? Cet enfant qui en a marre de demander avec ses parents? Ou Allah, l'enfant, il arrête pas de demander. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a donné un exemple comme ça. Il a dit, quand un enfant il veut quelque chose, et qu'ils sont dehors avec son père, et lui et son père, je me rappelle la pub. Papa, tu peux m'acheter des friandises? Et t'es dehors comme ça,
avec ton père et tu vois les barbes à papa. Ça, c'était des trucs quand on était petit. Papa, واحد بابا بابا. ما كاينش بابا بابا. حنا غادي نتعشاو. C'est ça qu'on entendait nous quand on était petits. Il n'y a pas de papa, papa, on va bientôt manger. T'es un enfant, tu comprends pas cette réponse, tu la comprends pas en fait. C'est quoi le rapport entre une papa et on va bientôt manger? C'est quoi le rapport? Mais en vrai, lui, il sait. Si les enfants, il va la papa après tu fais, ça y est, il aura plus faim après. Vas-y, tu vas dire, هاك تعشى, tu sais, ما بقاش فيها جوع. Ah, il y a la papa, il y a. Mais l'enfant, il comprend pas quand tu dis ça à un enfant, il ne يفهمش. Je dis, mais on va bientôt dîner. Il ne comprend pas cette réponse-là, il faut lui expliquer. Donc, comme il ne comprend pas la réponse, il insiste dans la demande. La demande, elle va changer, elle ne sera plus la même. Au début, c'était papa, s'il te plaît, ne papa. Avant, c'est pas papa, je veux pas papa. Après, tu vas حوايجو. Tu vas attraper ses vêtements. Tu vas jbed. Tu vas tirer. Tu vas à l'walid. Papa. Toi, tu lui fais, arrête, arrête. Il y a les gens, arrête. Et lui, il a compris. Ah, là, mon père, il y a quelque chose qui le gêne. Il ne veut pas que les gens, ils viennent dire Hagda, Hagda. Alors, le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette par terre. C'est un maflard. Il se jette par terre, il plonge comme ça. Et il se roule par-ci, il se roule par-là, il devient rouge. Il tape des pieds, il tape des mains. Là, barba, papa. حتى الناس يوقفوا ويشوفوا مسكين هذا الدري مسكين ما كيتهلاش فيه با. Le pauvre cet enfant, son père il lui donne rien du tout. Et là tu vois les gens te regarder comme ça, tu as honte, tu commences à avoir chaud, ça pique, tu as des gouttes de sueur, tu sors ton stam avec sim بشق الانفس هكاك لا بابا ان شاء الله تجيف بيه ان شاء الله تجيفك. Et في راسك tu vas voir في الدار, tu vas voir. Mais l'enfant il a eu ce qu'il voulait ou il n'a pas eu ce qu'il voulait? Il a eu ce qu'il voulait. Et toi, quand tu lui donnes, t'es en colère ou t'es pas en colère? T'es en colère. Ashad al-ghadab. Rabbul alamin. Tu dois faire comme ça avec lui. Jette-toi par terre. Crie. Deviens rouge. Pleure. Nâche pas l'affaire. Jusqu'à ce qu'il te donne. Sauf que quand il va te donner, il sera satisfait de toi. Parce qu'il aime quand tu lui demandes. Subhanahu wa ta'ala. Et là, la différence entre Rabbul alamin wa ibadi. Il n'y a pas de comparaison possible. Et toi, tu sais ça, tu sais ça et tu te lasses. Tu as vu, احنا دعواتنا ليس لها طعم, ليس لها ذوق. أنت بنفسك لست موقنا وأنت تدعو. Regardez nos duas comment ils sont. Elles n'ont pas de goût, elles sont fades. Ils sont, tu es là, tu dis la prière, tu pars. Des fois, tu es en train de faire dua, واحد يدوس قدامك, كذا لاباس بخير حتى نشوفك من بعد الجرة. C'est dua ça. واش c'est dua ça? Il y a des gens, ils font dua, regardent leur montre. Sur son téléphone. C'est dua, ça. C'est pas un dua, ça. C'est pas un dua, ça. Ça, c'est juste une gymnastique. Ta'awat, tu t'es habitué à répéter les mêmes mots tous les jours après la prière et tu les répètes machinalement, mécaniquement, sans aucune présence, sans aucun cœur, rien du tout. Billah alik. On revient toujours au muqarana bayna al-awlad wa ad-da'in. Ton enfant, il vient te voir, il dit, papa, donne-moi, il regarde son téléphone, papa, donne-moi 10 euros. Non, bah c'est pas grave, tu pars. Est-ce que tu voudras lui donner quelque chose à celui-là? Je ne veux pas lui donner. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مستكره له. تفضل أخي. Que personne d'entre vous ne dise, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Je sais pas là si tu veux. Et si tu veux pas, معلش. كيفاش معلش? C'est possible ça? Est-ce que tu peux vivre ou survivre sans qu'Allah te pardonne? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dit الأبوان الكريمان عليهما السلام وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Si Allah ne te pardonne pas, tu n'as pas d'autre résultat possible que de faire partie des perdants. Tu ne peux pas en avoir d'autres. C'est pas possible. Tu ne peux pas. لا ترجو النجاح وربك لا يغفر لك. C'est pas possible. N'espère pas qu'Allah réussir dans quoi que ce soit si Allah ne te pardonne pas. إذن كيفاش تقول يا الله pardonne-moi si tu veux. ولسان الحال يقول إن لم تغفر لي فالأمر سواء عندي. C'est comme si tu étais en train de lui dire si tu ne me pardonnes pas, ben c'est pas grave. Ou bien tu lui forces la main. Ça c'est un moyen subtil de forcer la main à quelqu'un.
Demande 10 euros, mais si tu veux. Zama, en gros, si tu veux pas, c'est toi qui es méchant. Tu vois la façon de faire. Donc là, tu te sens un peu forcé. Ouais, si je lui donne pas, les gens ils vont dire que je suis méchant. C'est-à-dire que je veux pas en fait. C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Alors tu vas te sentir forcé, tu vas lui donner. Mais Allah, personne ne force à quoi que ce soit. Fa'inna Allah la mustakriha lah. Personne ne force à quoi que ce soit, Allah Azza wa Jalla. Il veut faire une chose, il la fait. Il veut pas la faire, il la fera pas. Subhanahu wa ta'ala. إذن هكذا ينبغي أن تفهم هذه الأشياء. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses-là. باب الدعاء باب عظيم. Tout ce qui touche au dua, c'est quelque chose de azim. Et c'est quelque chose de sahl, c'est quelque chose de facile. Et pourtant, قل من يوفق له. Rares sont ceux à qui on accorde une réussite dans cela. فلا تستعجل. Ne t'empresse pas. ومعنى لا تستعجل لا تترك الدعاء. Ne délaisse pas le dua. Et pire que la lassitude et la mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal, c'est l'ya'as wal qunut, c'est le désespoir. فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Car seul le peuple des incrédules désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. اقرأ أيها القارئ الكريم. كرمك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قاطعة رحم أو يستعجل، فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، فيدع الدعاء. بارك الله فيك. الحديث الثاني إنما هو رواية أخرى للأول مع زيادة تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم. وفي رواية: لا يزال يستجاب للعبد. لا يزال يستجاب للعبد. يعني هذا أمر مقرر، وهو الأصل أن الله تبارك وتعالى يستجيب لعباده. ما تقيد بالقيود المشروعة وما ترك موانع إجابة الدعاء. On passe la deuxième version du hadith, citée par l'auteur rahimahullah, qui est une autre forme du premier. On répond à l'un d'entre vous. Dans une version du hadith, on ne cesse de répondre à l'un d'entre vous. On ne cesse, c'est continu et constant. C'est-à-dire que c'est une chose qui est la base. C'est qu'Allah non seulement il répond, mais il répond tout le temps. Comme on l'a dit dans le verset, c'est la base. Après, il y a deux choses. La première, c'est s'en tenir aux spécificités qui engendreront la réponse. La deuxième, c'est d'éviter les choses qui empêcheront la réponse. Et là, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam certaines d'entre elles, en plus de celles qu'on a vues jusqu'à présent. يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان لو دعا ربه بأن يعينه على ارتكاب معصية، فيقول: اللهم أعني على شرب الخمر، أو اللهم أعني على سرق أموال الناس، أو اللهم أعني على كذا وكذا، فطلبه معصية، فيسأل الله عز وجل أن يعينه على معصيته، فهذا لا شك أنه طبعا لا يستجاب له. أو قطيعة رحم، فيدعو الله عز وجل أن ييسر له قطيعة رحمه، فيقول: اللهم إن أبي قد جفاني فأبعده مني وأبعدني منه، وهذا حرام لا يجوز، بل من كبائر الذنوب. وهذا داخل في الأمر الأول، لأن قطيعة الرحم إثم، وأي إثم، بل هو من أعظم الآثام، فهو من باب عطف الخاص على العام، ويدل على خصوصيته وشناعته من بين الآثام. والمقصود قاعدة عامة أن كل داع يدعو بإثم فلن يستجاب له أبدا. هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. Donc il a dit: on ne cesse de répondre à l'un d'entre vous
tant qu'il ne demande pas un péché ou la rupture d'un lien de parenté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quelqu'un, il va venir, il va lever ses mains, il va demander à Allah Azza wa Jalla de l'aider à faire un péché, de lui permettre de lui désobéir. Il va dire, Ya Allah, aide-moi à boire de l'alcool. Ya Allah, aide-moi à voler telle banque. Ya Allah, aide-moi à tuer un tel. Et toutes ces choses-là, Allah les a interdites. Donc tu demandes à Allah de te permettre de lui désobéir. Et ça, bien entendu, ce ne sera pas possible. La deuxième chose, c'est de rompre les liens de parenté. Ton père est enguirlandé pour X raisons et tu lui en veux. Alors tu dis, Allah, éloigne-le de moi et éloigne-moi de lui. Éloigne-le de moi comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi envers ton père, ou envers ta mère, ou envers tes enfants, ou autres. Parce que احنا المغاربه بصفه عامه عندنا صله الرحم فقط من العلو من الاسفل الى العلو، ما عندناش في الجهات الاخرى، هذا خطا وخطا كبير. Nous les Maghrébins, on a un gros problème avec les liens de parenté. Pour nous, ça va que dans un sens. C'est que du bas vers le haut. هذا خطا. C'est une grosse erreur. C'est dans les deux sens. Quand un père ou une mère il dit à son fils ou à sa fille, اغرب علي وجهك، اغرب عني، لا ترين وجهك بعد اليوم، لست بأبيك ولست بابني، هذا خطأ، هذا حرام، هذه قطيعة الرحم، تحاسبون عليها. Les parents qui viennent et qui disent à leurs enfants, dégage de ma vue, tu ne veux plus jamais voir ton visage, tu n'es plus mon enfant, je ne suis plus ton père ou je ne suis plus ta mère. Haram. Vous n'avez pas de droit, vous, à rompre les liens de parenté. Ce n'est pas propre aux enfants seulement, c'est dans les deux sens. Rompre un lien de parenté, c'est ne pas lui donner son droit, quelle que soit la direction dans laquelle elle se rend. Il y a celui qui demande à Allah de l'aider à rompre un lien de parenté ou de faire une désobéissance, Allah, celui-là, on ne lui répondra pas. Et on pourrait se dire, oui, mais attends, rompre un lien de parenté, c'est désobéissance. Eh bien, effectivement, c'en est une. Et donc, ça rentre dans le fait de joindre le spécifique à la généralité de laquelle il appartient. Et pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? C'est pour montrer que dans tous les péchés qui ont été évoqués en premier, l'un des pires, c'est de rompre les liens de parenté. Celui qui rompt ses liens de parenté, après il vient, il est là à la mosquée. min abihi wa ummi. Sinin amro shafo. Wala hadar ma'ah, wala soula alayh. Il a des fois combien on a frère? Wallah mes frères, combien on a? Peut-être dans cette mosquée, il y en a peut-être, Allah, je ne sais pas. Il y en a son propre frère, de son père et de sa mère. Ça fait des années, il ne peut pas parler. Des années. Et là, tous les jours, il vient à la mosquée, mashallah, salam alaikum, salam, ça va là-bas, il prie dans le premier rang, et tu vois, mashallah, il fait des longues du'a comme ça, il reste longtemps. Et c'est son frère ou sa soeur ou la bah ou la mouh, il ne parle plus avec. Tu te fatigues. Et après, cette même personne va dire, j'ai demandé à Allah, il ne m'a pas donné. C'est ta faute. C'est toi qui fermes la porte. Et après, après tu te plains. Subhanallah. ثم قال أو يستعجل وهذا سبق بيانه. Ou bien il s'empresse. Il dit que ça prend trop de temps à venir. Alors il arrête de faire dua. يقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. Tout à l'heure on a dit دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية دعوت ودعوت. Ça veut dire quoi? Qu'il fait beaucoup de dua. Il n'a pas fait une seule fois. Da'a da'awat, marrat wa karrat. Il a fait beaucoup de dua. Il les a fait plein de fois. Et malgré ça, il a fini par arrêter à la fin. Qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui l'a fait une fois, il a arrêté au bout d'une fois? Ou bien au bout de deux fois? C'est simple. Tu veux un mi'yar, tu veux savoir comment te placer dans l'échelle de la maturité de la foi? Regarde au bout de combien de temps tu finis par arrêter. Si tu arrêtes au bout d'une fois, voilà, mon frère, toi ta foi, elle ne vaut pas grand-chose. 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et il y a celui qui ne s'arrête jamais. Pendant des années, il ne s'arrêtera jamais. Celui-ci sera celui d'entre eux qui aura la foi la plus complète. Ouais, on se rappelle de ce hadith, on s'arrêtera là-dessus, dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. On se rappelle ce hadith qui réunit certaines des causes qui permettent au dua d'être répondu,
et certaines des causes qui empêchent au dua d'être répondu. Un homme qui fait un long voyage, et voyager est une des causes qui facilite la réponse au dua. Ash'atha aghbar, il est ébouriffé, plein de poussière. Et al-maskana, tamaskun, comment on pourrait dire ça en français? Tamaskun. Bref, faire preuve d'humiliation dans son apparence physique est aussi quelque chose qui facilite la réponse au dua. Yamuddu yadayhi ila as-sama, il tend ses mains vers le ciel et il appelle Allah tabaraka wa ta'ala par ses plus beaux noms, ya Rabbi, ya Rabbi. Et il a mangé du haram. Il a bu du haram. Ses vêtements, ils sont haram. Et il est entièrement nourri au haram. Dans son corps, dans ses veines, dans tout son corps, il y a du haram. Anna yustajabu lahu. Comment celui-là on lui répondrait? Comment? Sache que si tu fais de dua et que tu ne vois pas de réponse, soit au meilleur des cas, Allah il te la garde pour plus tard, ou bien il t'a épargné d'un mal qui devait t'arriver, ou bien il te la garde pour le jour de la résurrection, ou bien c'est toi qui as fermé les portes de l'ijab en demandant un péché, ou en demandant à rompre un lien de parenté, ou en faisant le haram dans tes vêtements, dans ta nourriture, ou j'en passe et d'autres. Mais en dehors de ça, si tu demandes à Allah quelque chose, Allah te le donne. Allah il te donne. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدعاء وأن يجعل همنا في الدعاء وأن يأجرنا على دعواتنا وأن يعظم ثقتنا به إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.